والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ربي صل وسلم وبارك عليه उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाबों में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाबों में है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सलातुन या अलैकुम उन्हीं की बोमा ये चमन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं की बोमा ये चमन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाबों में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाबों में है सलातुन या अलैकुम उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाबों में है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद कड़े है मुनकिर नकीर सर पर ना कोई हामी न कोई यावर कड़े है मुनकिर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर कड़े है मुनकिर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर बता दुआ कर मेरे पैगंबर से के सख्त मुश्किल जवाबों में है
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ সালাতুন ইয়া আলাইকুম खुदाई कहर रही गदब पर कुली बदी का रियो के दफ्तर खुदाई कहर खुदाई कहर रही गदब पर कुली बदी रियो के दफ्तर बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सलातुन या कुम करीम अपनी करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा तू और रज़ा से हिसाब लेना तू और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सलातुन या कुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किल्लाह ईद मुबारक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सम्मानित प्रिय देशवासी एलाकावासी मुस्लिम उम्मा देश एवं प्रवासे सबार प्रति ईद उल फितरेर शुभेच्छा एवं साथे साथे जारा उपस्थित हयेछेन एवं जारा हওয়ার पथे आছেন मस्जिदे ईदगाहे आसार पथे आছেন आपनादेर सकलके मुबारकबाद ईद मुबारक अल्लाह पाक अज़्ज़ा वा जल पवित्र कलामे मजीद फुरकान हामिदेर भेतर इरशाद करेছেন قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى আল্লাহ পাক তান কুদরতের ভাষায় বলেছেন قد أفلح নিশ্চয়ই সফল কাম বিজয়ী ওরা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারা ইসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা যারা নামাজ পড়ে আল্লাহর ইবাদত করে জিকিরুল্লাহ করে নিজেদের মরা কলবকে জীবিত করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে সফল এবং কামিয়াবি অবশ্যই দান করবেন। আসুন ঈদ উল ফিতরের নামাজ আমরা সবাই পড়তে উপস্থিত হয়েছি।
পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে যেভাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় আবু দাউদ শরীফ সিয়াসিত্তার অন্যতম কিতাব আবু দাউদ শরীফের মধ্যে চমৎকার একটি হাদিসে পাক আমরা এখন শুনব এবং তারজমা শুনব, পাশাপাশি আমল করার চেষ্টা করব। ওয়ান আনাসিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলিলুল কদর সাহাবী সাইয়েদনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস। ইনি বর্ণনা দিলেন, প্রিয় নবী নবুয়তের জবানে ইরশাদ করেছেন, قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, আল্লাহর নবী ইমামুল আম্বিয়া রাসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাতুল মুকাররমা থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারা শরীফে হিজরত করে যখন ইয়াসরাবে মদিনা শরীফে যখন তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন আল্লাহর নবী মদিনা শরীফের মানুষের কাছে কিছু এদের সামাজিক কিছু আচরণ দেখলেন। তৎমধ্যে মদিনা শরীফের মানুষ ছেলেবেলে ওয়ালাহুম ইয়াওমান ইয়ালআবুনা ফীহিমা, মদিনাবাসীরা ওরা বছরে 2 দিন ওরা খেলকুদ করে, খেলা খেলে। 2 দিন বছরে ওরা কি করে? ইয়ালআবুনা ফীহিমা, মদিনাবাসী ওরা বছরে 2 দিন ওরা তাদের ছেলেবেলেদেরকে নিয়ে ওরা খেলতে থাকেন। বছরে 2 দিন আল্লাহর নবী ইমামুল আম্বিয়া রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা পাকে গিয়ে যখন দেখতে পেলেন মদিনাবাসী বছরে 2 দিন ওরা খেলছে, তখন আল্লাহর নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ফাকালা মা হাযান, এই 2টা দিন যে 2 দিন তোমরা খেলতে থাকো বছরে, হে মদিনাবাসী বলো এগুলা কি, তোমরা এগুলা কি করছো? তখন তখন মদিনাবাসী ছেলেরা, মদিনার নারী পুরুষ সবাই আল্লাহর নবীর এই প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলেন, ক্বালু কুন্না নালআবু ফীহিমা ফিল জাহিলিয়া, এই 2 দিন আমরা জাহেলি যুগ থেকে, আমাদের দাদার দাদা পরদাদা থেকে, আমরা জাহেলি যুগ থেকে আমাদের সমাজে এই 2টি দিন আমাদের জন্য নির্ধারিত, আমরা এই 2 দিনে আমরা মদিনা শরীফের মানুষ আমরা খেলা খেলি। এটা জাহেলি যুগ থেকে আমাদের এই পূর্বপুরুষ থেকে এই প্রথা আসছে। এই 2 দিন আমরা কি করি? খেলা খেলি। জাহেলি যুগ থেকে খেলে আসতেছে, আমাদের পরদাদা দাদারা থেকে এখনো পর্যন্ত আছে। সাহাবায়ে একরাম আল্লাহর নবীর সামনে, আল্লাহর নবী যখন এই মদিনাবাসীর পক্ষ থেকে এই জবাব যখন পেলেন, তখন আল্লাহর নবী রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ফাকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম قد أبدى لكم الله بهما خيرا, হে মদিনাবাসী, জাহেলি যুগ থেকে তোমরা যেই 2 দিন খেলো, সেই 2 দিনকে আমার আল্লাহ পাক আযজা ওয়া জাল قد أبدى لكم الله, নিশ্চয় আমার আল্লাহ সেই 2টা দিনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে খায়রান, তোমাদের ওই 2 দিনের চাইতে আরো উত্তম দিন
দিন করে পরিবর্তন করে দিলেন, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলবেন না? সামনে আসুন বাবা, সামনে আসেন। আল্লাহুম্মা মুরব্বীর সামনে চলে আসেন। মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। সবাই আমার মুখে সবাই পড়েন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জি না, আরেকটু জোরে বলতে হবে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলেন সবাই আওয়াজ করে বলেন, মহব্বতে বলেন। এই তাকবীরটা বলে বলে আসাটা ঈদগাহে সুন্নাহ, এটা পড়ে বলে বলে ঈদগাহ থেকে যাওয়াটা আমার নবী সাহাবীদের সুন্নাহ। আবার বলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জি হচ্ছে না, বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আরো জোরে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। শিখেন না, শিখেন, ট্রেনিং দেন বড় করে, সারা জীবন মনে রাখবেন, সারা জীবন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু মহব্বতে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসুন, মদিনাবাসীরা রাসূল পাককে বললেন, হুজুর আমরা জাহেলি যুগ থেকে এই 2 দিনে আমরা খেলতেছি, আমাদের বাপদাদারা খেলেছে, এখন আমরা খেলতেছি এই 2 দিন। আল্লাহর নবী বলেন قد أبدى لكم الله بهما خيرا, নিশ্চয় আমার আল্লাহ এই 2টা দিন তোমাদের খেলা, এই 2 দিনকে আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে ওই খেলার চাইতে আরো উত্তম সুন্দর দিন, ভালো দিন হিসেবে আমার আল্লাহ পরিবর্তন করে দিয়েছে। মহব্বতে বলি হুজুর এই 2টা দিনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে? বলে জি হ্যাঁ। আল্লাহর নবী বলেন قد أبدى لكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر। এই 2টা দিনকে আমার আল্লাহ পরিবর্তন করে, একটা দিনের নাম রেখেছে ঈদুল ফিতর, আর একটা দিনের নাম রেখেছে ঈদুল আদহা। আল্লাহু আকবার বলুন। এই 2টা দিন তোমরা খেলতে, মদিনাবাসী শোনো, এই 2টা দিনকে আমার আল্লাহ পরিবর্তন করে এমন উত্তম দিন করে দিলেন। একটা দিনের নাম হচ্ছে ঈদুল ফিতর, আর একটা দিনের নাম হচ্ছে ঈদুল আদহা। এটা আবু দাউদ শরীফের হাদিস। আসুন এবার আমরা একটু দেখি ঈদের দিন আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। গতকাল চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে, আমি গতকালকে জুমায় বলেছি যে চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে জুক্কুর জাক্কুর শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এই দেখা গেছে ছেলেরা বাজি ফুটাইতেছে, ঈদকে কেন্দ্র করে বাজি ফুটানো, ঈদকে কেন্দ্র করে নাচ দেওয়া, ঈদকে কেন্দ্র করে গান করা, ঈদকে কেন্দ্র করে ইসলামিক কার্যকলাপ করা, বাজি ফুটানো, এটা আমাদের ইসলামিক কালচার নয়। কথা বলেন, আওয়াজ করে বলেন। তো আপনার ছেলে টাকা পায় কোত্থেকে? আপনার ছেলে টাকা পায় কোত্থেকে বাজি ফুটানোর জন্য? এরকম বাজি ফুটাতে গিয়ে অনেক ছেলের চোখ চলে গেছে। আমার চোখে দেখা, আমরা জামিয়া থেকে 2005 হাদিস 2007 ফিকহ থেকে পারেক হলাম।
তখন পার্শ্ববর্তী আমরা জামিয়ার পাশে গিরিমিতে থাকতাম। হঠাৎ করে দেখা গেল যে ঈদ উল ফিতরের চাঁদ উদিত হলো, বাচ্চারা বাজি ফুটাইতেছে। হঠাৎ এক ছেলে বাজি ফুটাতে গিয়ে সে বাজিটা এসে তার চোখের ভেতর ঢুকে গেছে, সাথে সাথে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। ইসলাম এটা সুন্দর, এটা চমৎকার, সহজ, কঠিন নয়। কিন্তু সেই ইসলামকে এখন আমরা যেখানে যে জাহেলি যুগের খেলাকে, দুইটি খেলাকে পরিবর্তন করে দিয়ে একটার নাম ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আযহা রেখেছে, সেই ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আযহাকে কেন্দ্র করে আমাদের ছেলেরা, মেয়েরা, কচি কচি ছেলেরা যে বাজি ফুটাবে, এই বাজি ফুটানোর নাম আনন্দ নয়, আনন্দ নয়, আনন্দ নয়। কমপ্লিট এটা ইসলাম বিরোধী, কোরআন সুন্নাহ, আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের আদর্শ বিরোধী একটা কাজ। সে কাজকে আমাদেরকে, ছেলেদেরকে অনুৎসাহিত করতে হবে এই কাজগুলো যেন না করে। ছেলেদের অনুরোধ করব, সামনে ভবিষ্যৎ থেকে এরকম ঈদকে কেন্দ্র করে আপনারা অন্য কিছু করেন। সবাই মিলে এলাকায় সবাই মিলে তাকবীর বলতে পারেন, সবাই মিলে ভালো কিছু করতে পারেন। কোন মানুষের ঘরে কাপড় নাই, কোন মানুষের ঘরে ঈদের সেমাই নাই, কোন মানুষের ঘরে বাতি জ্বলে না, খেতে পারে না। আমরা এইরকম কিছু সমাজ পরিবর্তনের কাজ করতে পারি, ঠিক না? বলেন না? এগুলো না করে ছেলেবেলে মিলে সবাই মিলে যে ব্যান্ড শো, কতগুলো বড় বড় ডিজে করবেন, গাড়িতে চড়বেন, গাড়িতে চড়ে নাচ গান করবেন, এগুলার নাম ঈদ নয়, এগুলার নাম আনন্দ নয়। এই জন্য আমার আল্লাহ কোরআনে বলেন, ওয়ালা তাফরা ফাইন্নাল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বুল ফারিহিন। তোমরা ওই আনন্দ, ওই খুশি উদযাপন করো না যে খুশি, যে আনন্দ ইসলাম সমর্থন করে না, কোরআন সুন্নাহ সমর্থন করে না, এইরকম আনন্দ তোমরা করো না। আমার আল্লাহ বলেন, লা তাফরা ফাইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল ফারিহিন। এরকম অনিসলামিক কার্যকলাপ করে যারা আনন্দ করে, আমার আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আসুন, আজ ঈদের দিন আসতেছেন, আপনারা আমরা সবাই ঘর থেকে আসতেছি, তাকবীর পড়ে পড়ে আসতেছি। অনেকে আমরা তাকবীরও জানি না, কেমনে আসবো সেটাও জানি না, এগুলো আমরা শিকার চিন্তাও করি না। অন্তত পক্ষে যাওয়ার সময় আমাদেরকে তাকবীর পড়ে পড়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমার মুখে আবারও সবাই বলেন, সবাই একই আওয়াজে বলবেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সবার আওয়াজ হচ্ছে না, সবার আওয়াজ হচ্ছে না। ওই আমরা ছোটকালে দেখতাম, ওই যে যারা মানুষ নির্বাচন করে তাদের ফেস্টন, তারপর ওই যে ফেস্টনগুলা নিয়ে স্লোগান দিলে ছেলেদেরকে চকলেট দেওয়া হতো, মুরব্বীদেরকে টাকা দেওয়া হতো, সেমাই খাওয়াতো, এই সেই খাওয়াতো। আর একটা চায়ের মধ্যে একটা সেমাই 100-200 টাকা পেয়ে সারাদিন গলা চিল্লাই চিল্লাই গলা ফেটে ফেলছে, গলা থেকে অনেক সময় কালো কালো খপ আসতেছে, গলা ব্যথা হয়ে গেছে, আছে কি না? এক ফোঁটা সওয়াব হবে? কত বলেন? সওয়াব হবে? আর যেগুলো সওয়াব হবে সেগুলো আমরা বলি না, বসে থাকি এইভাবে। সবাই বড় আওয়াজে বলেন, শিখাইতেছি আপনাদেরকে, কেহ শিখাবেন, আমি শিখাইতেছি। বড় আওয়াজে বলবেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। মোহাব্বতে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এগুলা পড়ে পড়ে আপনারা আসছেন, আমরা আসতেছি ঘর থেকে, অনেকে এখন আসার পথে আছেন, আসতেছে। দেখুন হাদিসে পাক আল্লাহর নবী কি বলতেছেন, আল্লাহু আকবার কবীরা। হযরতে
এটাও হযরতে আনাস থেকে বর্ণিত হাদিস। জুবদাতুল ওয়াইজিন এই কিতাবের ভেতরে হাদিসে পাকখানা পাবেন। এবং বাইহাকি শরীফ, ইমাম বাইহাকি শুআবুল ঈমানের মধ্যে হাদিসখানা নোট করেছেন। আমার নবীর সাহাবী হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, ইনি বলেন قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله عز وجل। তো বড় করে সুবহানাল্লাহ বলেন। এই হাদিসটার ভেতর শবে কদরের কথাও আছে, ঈদের কথাও আছে। সুবহানাল্লাহ কোন। তো শবে কদর আমাদের থেকে চলে গেছে, আমি ওইদিকে যাব না, ওই অংশটুকু বাদ দেব। ঈদের কথা কি বলছেন দেখেন এই হাদিসে, ফাইদা কানা ইয়াউমুল ঈদিহিম ইয়ানি ইয়াউমা ফিতরিহিম বাহাবাহুম। সুবহানাল্লাহ কোন। ঈদের দিন আপনি আমি যখন আপন আপন ঘর থেকে, বাসা বাড়ি থেকে যখন ঈদগাহের দিকে যখন নাচতেছি, তখন ফেরেশতাদেরকে আমার আল্লাহ ডেকে বলেন, ও গো ফেরেশতা, তোমরা তো বলেছিলে আল্লাহ তুমি খলিফা কেন বানাবে, তুমি ইনসান কেন সৃষ্টি করবে, আমরা তো তোমার তাসবিহ পড়তেছি, তোমার গুণকীর্তন করতেছি। ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা লাক ওয়া নুকাদ্দিসু লাক। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা ফেরেশতারা আল্লাহ তোমার তাসবিহ পড়তেছি, তোমার তাকবীর পড়তেছি, জিকির আজকার করতেছি। আল্লাহ তুমি কেন ইন্নী জাইলুন ফিল আরদে খলিফা, আল্লাহ তুমি কেন খলিফা সৃষ্টি করবে, তুমি বলছো খলিফা সৃষ্টি করবে। ওয়াসফিকুদ্দিমা, আল্লাহ এদেরকে কেন সৃষ্টি করবে, মানুষ ইনসান কেন সৃষ্টি করবে। ওয়াসফিকুদ্দিমা, ওরা মারপিট করবে, রক্তপাত করবে, একজন অপরজনকে খুন করবে, কেন সৃষ্টি করতেছে মানুষ? আমরা তো তোমার, আমরা ফেরেশতারা তো তোমার তাসবিহ পড়তেছি, তোমার গুণকীর্তন গাইতেছি। আমার আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতারা, তোমরা তো এই কথা বলেছিলে বান্দা কেন সৃষ্টি করতেছি, মানুষ কেন সৃষ্টি করতেছি। দেখো আমার বান্দা বান্দানেরা, যাদেরকে তোমরা সৃষ্টি না বানানোর কথা বলেছো, পুরো একটি মাস ওরা আমার জন্য রোজা রেখেছে। আর একটু আসতে কর, জি না না, আরেকটু আসতে বলেন, বেশি বড় হয়ে গেছে না। তোমরা তো বলছিলে এদেরকে না বানানোর, সৃষ্টি না করার, ওরা একটি মাস আমার জন্য রোজা রেখেছে। আসসামুল্লি, আমার জন্য রোজা রেখেছে। রোজা রাখার পর ওরা ঈদগাহের দিকে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করার জন্য বের হয়েছে। ফাইদা কানা ইয়াউমা ঈদিহিম, ঈদুল ফিতরের দিকে যখন ওরা যাচ্ছে, তখন আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, বাহাবাহুম, এদের জন্য আমি শুভ সংবাদ, এরা কতই না উত্তম। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা তো উর্দুতে বলি না, বাহ বাহ, চমৎকার চমৎকার, আচ্ছা আচ্ছা, খুব চমৎকার, সুন্দর, ভালো। আমার আল্লাহ বলতেছেন ফেরেশতাদেরকে বলো, দেখো আমার বান্দারা যাচ্ছে, ফিহিম বাহুম, এদেরকে আমি আল্লাহ এদেরকে মুবারকবাদ, ধন্যবাদ, এদেরকে আহলান সাহলান, এই ফেরেশতা দেখো। তখন ফাকালা ইয়া মালাইকাতি, আমার আল্লাহ বলবে, এই ফেরেশতারা, মা জাযাও আজরি, এদেরকে পুরস্কার কি দেব বলো। তোমরা তো বলছো এদেরকে সৃষ্টি না করতে, আমি তো সৃষ্টি করছি, তোমরা বলো এখন এদেরকে পুরস্কার কি দেব, তোমরা ফেরেশতারা বলো। তখন ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলতেছে,
ওয়াফা আমালাহু, এদের আমল অনুযায়ী আল্লাহ তুমি তাদেরকে পুরস্কার দাও। কি দাও? তো সারা মাস যারা রোজার আগে নাই, এদের পুরস্কার কি আজকে আছে? কোন বলেন না? এরা ঈদগাহে আসলো, ভেতরে ভেতরে চেহারা কালো, অন্তর খারাপ। আর যারা সারা মাস ইবাদত বান্দাগি করেছে, এরা নিজেরও খুশি, এদের পক্ষে ফেরেশতারাও খুশি, এদের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে। আল্লাহ বলেন, ফেরেশতা এদেরকে কি দেব পুরস্কার বলো? আমার আল্লাহ ফেরেশতাদের কি কথা বলার সাথে সাথে ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ এদের গুনাহ মাফ করে দাও। আমরা ফেরেশতারা এদের পক্ষে দোয়া করছি, আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দাও, তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। বড় করে বলুন। ফেরেশতারা বলবে, আমার আল্লাহ বলেন, রব্বানা জাযাউহু ওয়া ইন তুআফা আজরাহু ক্বালা মালাইকাতি, হে ফেরেশতা, আবদি ওয়া ইমাই, হে ফেরেশতারা এদেরকে আমি আল্লাহ কি রকম মাফ করে দেব জানো? সুম্মা খারাজু, যারা ঘর থেকে বের হয় ঈদগাহের দিকে যায়, দোয়া পড়বরি ইলা দোয়া ফাইজ্জাতি, আমি আল্লাহর ইজ্জতের কসম, ওয়া জালালি, আমি আল্লাহর জালালিয়তের কসম। একটু বড় করে সুবহানাল্লাহ বলেন, আরো জোরে বলেন। এরা কিসের নামাজ পড়তেছে ভাইজান? ও বাবা, কি ফজরের নামাজ কাজা পড়তেছেন? ফজরের নামাজ ঠিক আছে, কাজা পড়েন। ফজরের নামাজ কাজা হলে পড়তে পারেন। আর ঈদের আগে রাসূল পাক হাদিসে বলেছেন, আমার নবী হাদিসে পাকে ইরশাদ করেছেন যে ঈদ উল ফিতরের নামাজের আগে এবং নামাজের পরে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, বুখারী মুসলিমের হাদিস, ওয়ান ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্না নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা ইয়াউমাল ফিতরে রাকাতাইন লাম ইউসাল্লা ক্বাবলাহুমা ওয়ালা বাদাহুমা। ঈদুল ফিতরের এবং ঈদুল আযহার ফজরের নামাজের পর ঈদের নামাজের আগে কোন নামাজ নাই, বলেন না? ফজরের নামাজের পর ঈদের নামাজ পর্যন্ত কোন নামাজ নাই। এবং নবী বলছেন, লাম ইউসাল্লি ক্বাবলাহা, নামাজ ঈদের নামাজের আগেও কোনো নামাজ নাই, ওয়ালা বাদাহুমা, ঈদের নামাজের পরও কোনো নামাজ নাই। এখন আমাদের অনেক মুসল্লি আমরা দেখতেছি ঈদগাহে এসে, মসজিদে এসে নামাজ পড়ে। ঈদ উল ফিতরের নামাজ পড়তে আসছেন, এটা কি ওয়াজিব? এটা কি ফজরের নামাজ কি ছিল? জোরে বলেন। ওয়াজিব বড় না ফরজ বড়? তো কেন ফজরের নামাজটা পড়লেন না? পড়তে পারেন নাই কেন? আজীবন তো পড়েন নাই। ঈদের দিনেও কাজা। ঈদের রাতটা বড় রাত, সারা রাত মার্কেটে ঘুরেছেন, বাজার করেছেন, ঘরে বসে আড্ডা করেছেন, সেই রাতের মর্যাদাটা বুঝেন নাই, কাজে কর্মে শেষ করেছেন, নিজের আমলনামাটা শূন্য রেখেছেন, নিজের আমলটা শূন্য রেখেছেন, আর রাত গভীর করে আড্ডা দিয়ে সময় কাটালেন, আর ফজরের নামাজটা পড়েন নাই যেটা ফরজ ছিল, আর ওয়াজিব নামাজটা পড়ার জন্য ঈদগাহে আইছেন। সেখানে এসে ফজরের নামাজটা কাজা হচ্ছে আমাদের। এর চাইতে বড় দুঃখের বিষয় আমরা এই জাতির জন্য, মুসলমানের জন্য আর কিছু হতে পারে না, ঠিক না? আমাদের পরিবেশ নাই বিদায়। না হয় আমরা করতাম ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে, এখানে বসে থেকে সূর্য ওঠার সাথে সাথে ঈদের নামাজ পড়ে দিতাম। আপনাদের সহযোগিতা পাবো না বিদায় করছি না। না হয় আমরাও আরব দেশের মতো আমরাও এখানে শুরু করে দিতাম। এখনো অনেক মানুষ ঘুম থেকে উঠে নাই, বলতেছে রমজুমি এলেন গরিব নামাজ মসজিদে 8:30 নামাজ না পেলো 8:30টায় ধরবো ঘুম থেকে উঠে, 8:30 না পেলে 9:15টায় তো যাবো, 9:15টা না পেলে 11টায় জমিতুল ফালা গিয়ে পড়বো, এরপরও ঘুমাতে হবে। হায় রে ইবাদতকারী,
আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আর একটু বড় করে বলুন, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায় করার পর কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক নিজেদের জীবন, ছেলে মেয়েদের, পরিবারের পুরা রমজানে যেভাবে আমরা ছিলাম সেইভাবে আমাদেরকে তাকার তৌফিক দান করুন। জোরে বলেন। অযথা যেখানে সেখানে আপনি অযথা কথা বলবেন না, আড্ডা দেবেন না, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না। আপনারা এখানে যারা আছেন, আমি আজকে ঈদের দিন বলতেছি, অন্য সময় তো বাইরের লোক থাকে আমাদের এলাকায়। আজকে প্রায় আপনারা এলাকার পাশে একটা এই যে ডাস্টবিন আছে, আপনাদের ময়লাগুলো আপনারা ডাস্টবিনে ফেলবেন, রাস্তায় ফেলবেন না। আপনারা আসার সময় আপনাদের ময়লা ফেলানোর কারণে আমাদের কষ্ট হয়। আমরা মসজিদে আসি, অনেক সময় গাড়িতে আসার সময় গাড়ির সিটকেও পড়ে। বর্ষাকাল আসতেছে, সাবধান। আপনারা আপনাদের ময়লাগুলা ডাস্টবিনে, আপনারা এখানে ফেলার সময় আপনাদের ঘরে মা বোন যারা আছে তাদেরকে বলবেন, আপনারা বহদ্দার হাত থেকে পলিথিন নিয়ে আসবেন। পলিথিন, বড় বড় পলিথিন পাওয়া যায়। আপনাদের আবর্জনাগুলা ডাস্টবিনে ফেলার আগে পলিথিন ভরে সেখানে ফেলবেন। মনে থাকবে। আমি আমার এখানে দায়িত্ব থেকে বলতেছি আপনাদের, এটা আপনাদের, আমার ফায়দা না, আপনাদের ফায়দার জন্য বলতেছি। ওখান থেকে মশা মাছি গিয়ে আপনাদের ঘরে খাদ্য বসবে। ডায়রিয়া হলে আপনার ছেলের হবে, আমার হবে না। আমার ছেলে অনেক দূরে থাকে। ডায়রিয়া হলে, রোগ হলে আপনাদের হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। পবিত্রতা, নাজাফাতুল ঈমান, ঈমানের একটা অংশ। পবিত্রতা এটা ঈমানের অংশ, ঈমানের অঙ্গ। শুধু আপনি পোশাকে আপনি পরিষ্কার হলেন, আপনার আশেপাশে ডাস্টবিনে আবর্জনা, আপনার সেই পরিষ্কারকে নাজাফাত, সেই পরিষ্কারকে তহুর বলা হয় না। একটু পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করবেন। আর শুধু বাহ্যিক পরিষ্কার নয়, শারীরিকও পরিষ্কারের ব্যাপার আছে। শারীরিক পরিষ্কার থাকবেন নিজে। আমরা তো এখন অনেকে আছে শোরুমের গুলো ফেলে দিতেছি, আমাদের অনেকের গোডাউনের খবর নাই। আমার কথা বুঝতেছেন? কি বলতেছি বুঝতেছেন? যে সমস্ত ছেলেরা বালেগ হয়েছ, তোমরা অনেকে জানো না কয়দিন তোমাদের নাভির নিচের লোম, এগুলা কয়দিন তোমাদেরকে রাখতে হবে, কয়দিনে পরিষ্কার করতে হবে। এগুলো লজ্জা নয়, শরম নয়, হায়া নয়, এগুলো জানা দরকার। এগুলো জানার বিষয়, সেগুলো আমরা জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। সুতরাং বাহ্যিকভাবে পবিত্র, শারীরিকভাবে পবিত্র, উভয় পবিত্রতা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। হবে না বাবা? জোরে বলেন। হবে। নামাজের ভেতরের বাইরের ফরজগুলোর মধ্যে একটা ফরজ হচ্ছে জামা পাক, শরীর পাক। আপনার শরীর যদি না পাক থাকে নামাজ হবে না। জামা না পাক হলে নামাজ হবে না। নামাজের জায়গা না পাক হলে নামাজ হবে না। তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যারা স্থানীয় আসেন, আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছি, আমি আপনাদের একজন, আমি তার বাহিরের না, ঠিক না? আমি আপনাদের একজন। আপনারা ডাস্টবিন, এই ডাস্টবিনে যেহেতু বর্ষাকাল আসতেছে, ডাস্টবিনের মধ্যে পলিথিন আনবেন, পলিথিন এনে পলিথিনে রেখে ডাস্টবিনের মধ্যে রাখবেন। রাস্তার মধ্যে আপনারা অযথা এগুলো ফেলে অন্য মানুষকে কষ্ট দেবেন না, ইমানদারকে কষ্ট দেবেন না। রাসূল পাক হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, উম্মত তোমরা কি করো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও। কষ্টদায়ক বস্তু কি করতে বলেছেন? ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক। এটা বুখারী মুসলিমের হাদিস, সহিহ হাদিস। নবী বলেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু তোমরা সরাইয়া দাও। যেখানে দেখো, তো সেই জায়গায়, শুধু এখানকার না, যেখানে দেখবেন কষ্টদায়ক বস্তু, যেখানে যাবেন আপনার ময়লা আবর্জনা অযথা ফেলবেন না। এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় দেখলে, একটা পাথর দেখেছেন, একটা ওই যে কাচের বোতল ভাঙা দেখেছেন, অথবা এরকম একটা কষ্টদায়ক আপনি দেখেছেন, অন্যজন নাও দেখতে পারে, সে কষ্ট পাবে। নবী বলেন, এটা রাস্তার হক, বান্দা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এরকম কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরাইয়ে দেবে।
তো এই হাদিস শুনে আপনারা কি মনে মনে খুশি হয়ে গেছেন? হুজুর আমরা তো পাইতেছি না, আপনি সরাই দিয়েন। ডাস্টবিনও এটাও আমরা এখান থেকে সরানোর জন্য অনেক বলেছি। আমাদের সম্মানিত এলাকার যিনি কাউন্সিলর ওনাকে বলেছি। আমি অনুরোধ করব আপনারা এলাকাবাসী সবাই মিলে যদি অন্ততপক্ষে একটা দরখাস্ত, আপনাদের পাশে আছে মেয়র, ওনাকে যদি দেন, হয়তো বা কিছু না হয় কিছু এলাকার সবার থেকে যদি গণস্বাক্ষর নেন, আশা ওখানে একটা দেবেন। কাজ যদি না হয়, আমাদের দেশে এখন অনেক মিডিয়া আছে, মিডিয়ার হাতে দিলে আশা করি কাজ হবে। না হলে কিছুটি খরচ করি ওই চট্টগ্রাম টিভি বলে যাবেন C+, বুঝেন নাই? C+ হলে নিয়ে আসে তাদের কানে দিয়েন, আশা করি ইনশাল্লাহ কাজ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যে একাত্তা হয়ে জমা হয়ে ভাতৃত্ব ইসলামের সৌন্দর্যকে আমাদের রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমরা সবাই আসছি আজকে, একে অপরে অনেক মানুষ আছে, অনেক ভাই এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে কথা বলে না, এবং কি ঈদের দিনেও কোলাকুলি করে না, এক ভাই অপর ভাইয়ের ঘরে যায় না, ঠিক কি না? আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমি ওইদিকে সময় নাই, যাওয়ারও সুযোগ নাই। অন্য সময় আসলে ইনশাল্লাহ মসজিদে বলবো। শুনুন, সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ওনার ছেলে ছিল, ওরা সবাই মিলে 11 ভাই। কয় ভাই? একটু জোরে বলতে হবে, আরো জোরে বলেন। বনিয়ামিন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম। সূরা ইউসুফ আছে, অনেক লম্বা ঘটনা। আপনাদের যাদের সময় থাকে, নুরুল ইরফানটা নিয়ে, এটা বাংলা হয়েছে, ওটা নিয়ে একটু পড়িয়েন, পড়লে বুঝবেন। তো অন্য ভাইয়েরা, এরা সৎ ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে গিয়েছে বেড়ানোর নাম করে, ওনাকে গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, ফেলে দিয়ে ওনাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমার আল্লাহ পাক হেফাজত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাপড়গুলাকে ওরা পশুর রক্ত তক্ত মিক্স করে একটু ছিঁড়ে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে এনে দিলেন। দেখেন আপনার ছেলেকে আমরা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছি, সেখানে আমাদের সাথে গিয়ে দুষ্টামি করেছে, আপনার ছেলেকে এখন বাঘে খেয়ে ফেলছে, দেখেন আমরা কি করব। আপনি অবিশ্বাস করবেন, এই জন্য আপনাকে কি এনে দিছি? কাপড় এনে দিয়েছি। আসলে কি সত্য? একটু বলেন না, সত্য? সত্য নয়, মিথ্যাটা মিথ্যা। এখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কাঁদতেছে, কার জন্য? বলেন না, কার জন্য? ছেলের জন্য কাঁদতেছে। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে চোখের জ্যোতি সহ চলে গেছে। এখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর এক জায়গায়, আল্লাহ পাক এখান থেকে হেফাজত করে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের বাদশাহ হয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন, আরো জোরে বলেন, বাদশাহ হয়েছিলেন। এখন কহত চালি চলতেছে, খাদ্যের অভাব। ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীও আবার বাদশাহও। এখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম উনি কি করলেন? কহত চালি এগুলো হবে, আল্লাহর নবীরা তো রাসূলরা তো জানে। ইনি খাদ্য কোষাগারে ইনি খাদ্যগুলাকে জমাট করে রাখলেন। এখন অভাবের কারণে মানুষ যখন অভাবী, এখন উনি সরকারি কোষাগার থেকে যেখানে খাদ্য গুদামজাত করেছিল, রেখেছিল সরকারি, সেখান থেকে মানুষকে রিলিফ দিতেছে। কি দিতেছে? বড় করে বলেন, রিলিফ দিতেছে। এখন এই রিলিফ গুলো নেওয়ার জন্য ওনার সৎ ভাইরা আসছে। সৎ ভাইরা তো জানে যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কূপে ফেলে দিয়েছি, সেখানে মরে গেছে, ওরা জানে না। আসছে, আসার পর পরিচয় নিলেন। পরিচয় অনেক লম্বা ঘটনা। পরিচয় নেওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে চিনতেছে, এদের সৎ ভাইদেরকে, সবাইকে খাদ্য দিচ্ছেন। এখন এদেরকেও খাদ্য দিলেন, বস্তা ভর্তি করে। এরা চলে গেলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছে, আপনাদের ঘরে কে কে আছে? বলে, আমাদের সৎ ভাই আছে, একজন ইউসুফ ছিল, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলতেছে, দেখছেন কি শয়তান দুষ্ট। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছে, তাই নাকি? বলে, জি হ্যাঁ। ইনি তো ভেতরে হজম করতেছে। আচ্ছা, আপনাদের আর কোন ভাইটি আছে? হয়তো বলে আছে, ইউসুফের একটা ভাই আছে, আমাদের সৎ ভাই। বলে, আগামীবার খাদ্য এগুলো খাইয়ে শেষ হয়ে গেলে আপনাদের সৎ ভাই সেটাকে নিয়ে আসবেন সাথে। ওনাকেও নিয়ে গেল। অনেক লম্বা ঘটনা। নিয়ে যাওয়ার পর ইনি খাদ্য দিলেন। এখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের আপন ভাই বনিয়ামিন, তো ওনাকে তো আলাদাভাবে রাখতে পারছে না। তো উনি কি করলেন? একটা পলিসি এখতিয়ার করলেন। ইনি খাদ্য দেওয়ার সময় যে বাটিটা দিয়ে খাদ্য মেপে দিচ্ছে যন্ত্র স্বর্ণের, এটাকে নিজের আপন ভাই বনিয়ামিন যেটা, সে তার বস্তা ভিতর
ঢুকাই দেওয়ার পর এদিকে যখন কি হলো, এদিকে যখন খোঁজাখুঁজি গেল, এই বাবার যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না, এগুলো সব ইসুল ইসলাম সাজালেন। তো খুঁজে পাওয়া গেল বনিয়ামিনের বস্তার ভেতর। এই চুরি করছো তোমরা? বলে হুজুর সেই না তার একটা ইউসুফ ছিল, সেই ইউসুফ ছিল। একটু জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। দেখেন তখন বলে তাই নাকি? বলে জি হ্যাঁ। বলে তোমরা চলে যাও, একে আমি গ্রেফতার করে রেখে দিলাম। তার মানে নিজের ভাইকে কিভাবে একটু রেখে দেবে, একটু পলিসি এখতিয়ার করলেন। একটু বড় করে সুবহানাল্লাহ কোন। রেখে খামরাতে নিলেন অনেক ঘটনা। বলে আপনার ভাইতে আসেনি? বলে এই ছিল, এরা আমার ভাইকে নিয়ে মেরে ফেলছে, বাঘে কে ফেলছে, এই সেই। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনেক লম্বা ঘটনা ভাইকে বলেন, তোমার যে ভাই ইউসুফকে মেরে ফেলছে সেই আমি তোমার ভাই। তুমি এটা চুরি করে নাই, তোমার বস্তায় ইচ্ছা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকে আমার সাথে রাখার জন্য। একটু বড় করে বলুন। ওদেরকে ছেড়ে দিল, ওরা চলে গেল। যাওয়ার পর ওরা আবার আসছে কেমনে কেমনে। দেখেন সৎ ভাই, এখন তো সৎ ভাই আপন ভাই জাগা জমিন মারে খাইতেছে, একজন অপরজনের সাথে কথা নাই। ইউসুফ ইসলাম নবীরা শিক্ষা দিচ্ছে সৎ ভাই হোক আপন ভাই হোক এখানে কোনো পার্থক্য নাই। এদের সাথে মাথা বলা কথাবার্তা বন্ধ করো না, এদেরকে তোমরা ভাতৃত্বের শিক্ষা দাও, ইসলামের শিক্ষা দাও। একটু বড় করে বলুন। রাসূল পাক নিজের আম্মাজান হালিমাতুস সাদিয়া, ওনার বাড়ি ছিল কোথায়? সৌদি আরবে। এই যে আমরা গিয়েছি তায়েফে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সৎমা শুধু দুধ পান করেছে। আমার নবী বলেন আপনি তায়েফে থাকবেন না, আমি রাসূল মদিনা শরীফে। আম্মাজান আপনিও চলে আসেন, আপনি আমার ঘরে থাকবেন। আজকে অনেক মানুষ আছে, আজকে এমন ঈদের দিনেও অনেকে মা বাবার খবর নিতেছে না। কি কথা বলেন না কেন? আমি ইসুল ইসলামের কথাটা পুরো বলতে পারলাম না, সময় আমাদের শেষ, 2 মিনিট বেশি হয়ে গেছে। আমরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা কিভাবে ইনশাআল্লাহ নামাজ পড়বো। আমি একটু